نہ اس کا مطلب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سمجھا جو تم سمجھ رہے ہو، نہ یہ مطلب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا جو تم سمجھ رہے ہو، نہ یہ مطلب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا جو تم سمجھ رہے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضل ہمدرد جو کہ اصل میں تشیع سے تعلق رکھتا ہے اور اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتا ہے، اور وہ ہمیشہ صحیح احادیث پر اعتراض کرنے کی کوشش کرتا ہے یا صحیح احادیث سے غلط مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ اس کے اٹھائے گئے سوالات کا رد کیا جائے جو کہ وہ غلط طریقے سے اٹھاتا ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ وہ احادیث صحیح لے کر ان کا غلط مطلب بیان کرتا ہے یا صحیح احادیث کو صحیح ماننے سے انکار کرتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جب عام عوام کے پاس پہنچتی ہیں تو ان کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہیں۔ ہاں، جو لوگ باقی شیعہ حضرات جیسے بس مفت کی بحث کرتے رہتے ہیں اور ایسی کتابوں سے حوالے پیش کرتے ہیں جو کہ ماننے کے قابل ہی نہیں ہوتی، وہ جواب دینا کچھ مشکل بن جاتا ہے کہ کس بات کا جواب دے جن کتابوں کی کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی سند نہیں، ان کا کیا جواب ہو۔ لیکن ادھر یہ ایک ایسی چال چلتا ہے کہ یا صحیح احادیث کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے یا صحیح احادیث سے غلط مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا جواب دینا تو لازمی بنتا ہے۔ تو اس کے کچھ سوالات کے جوابات دینے کی میں کوشش کروں گا، ایک ویڈیو کے اندر نہیں تو زیادہ ویڈیوز کے اندر اس کے جوابات انشاءاللہ میں دینے کی کوشش کروں گا۔ فضل ہمدرد نے ایک اعتراض یہ اٹھایا جو کہ وہ حدیث کرتاس کی حوالے سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس کے اندر اس نے یہ بتایا کہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کاغذ قلم لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھوا دوں کہ تم گمراہ نہ ہو۔ حالانکہ اس لفظ کا مطلب تم بھولو نہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر وہ مطلب نکال رہا ہے کہ ادھر بھی یہی الفاظ تھے اور حدیث ثقلین میں بھی یہی الفاظ تھے کہ تم گمراہ نہیں ہوگے، اس لیے یہ احادیث آپس میں جڑتی ہیں، ایک ہی مطلب نکلتا ہے۔ اور آگے کہتا ہے کہ اچھا، حدیث کرتاس سے تو وضاحت نہ ہوئی، نص نہ ملی کسی کے خلیفہ بننے کی، لیکن حدیث ثقلین سے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اہل بیت میں سے ہی کسی کو خلیفہ بنانا ہے۔ ادھر شخص یعنی کہ معین نہ ہوا حدیث کرتاس کے اندر، تو حدیث ثقلین کے اندر اہل بیت کی بات تو ہو گئی۔ قرآن اور اہل البیت والی حدیث کو آپ ایک طرف رکھیں، ایک طرف، اور ایک جانب آپ حدیث کرتاس کو رکھیں، تو دونوں ایک جانب آپ کو معلوم ہوگی، قضیہ پورا کا پورا سمجھ میں آ جائے گا کہ رسول اللہ نے اس امت کے لیے قرآن اور اہل البیت کو چھوڑا۔ بھائی چلو، انسان معین کی اگر تم خلافت نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، لیکن اہل البیت کی خلافت تو ثابت ہے نا، اہل البیت کی خلافت تو ثابت ہے حدیث ثقلین سے، یا یہ بھی ثابت نہیں ہے؟ تو یہ تو کہا اس نے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حدیث ثقلین میں کیا ہے اور حدیث ثقلین کا مطلب اہل بیت نے کیا سمجھا۔ پہلے حدیث ثقلین کی وہی بات جو یہ بیان کر رہا ہے حدیث ثقلین، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر 6225 نمبر کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس کے بعد کہا کہ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ثقلین یعنی کہ ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو لے لو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ پر بہت زور دیا اور اس کی ترغیب دلائی، کتاب اللہ کی۔
फिर फरमाया और मेरे अहले बैत। और उलमा कहते हैं कि इसमें से, क्योंकि ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले ही कहा था कि जो चीज़ मैं भूल जाऊं, मेरी उम्र का तकाजा है तो उसकी बात ना करना, तो वो कहते हैं कि इधर कुछ और अल्फाज भी थे जो कि उन्होंने बयान नहीं किए, लेकिन इनकी बात मान लेते हैं। और ये कहते हैं कि उसके बाद जैसे हदीस में है, और मेरे अहले बैत, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह याद दिलाता हूँ, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह याद दिलाता हूँ, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह याद दिलाता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा। क्या इसके अंदर कहीं है इसको पढ़ने से जिससे पता चलता हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि मेरे बाद अहले बैत तुम्हारे खलीफा बनेंगे, अमीर बनेंगे? तो इस हदीस सकलैन के सही तुर्क यही हैं, जो सही तुर्क है उनके अंदर यही बात है, अल्लाह की याद दिलाता हूँ अहले बैत के मामले में। जो ज़ईफ़ असनाद से हैं या मौजू असनाद से, उनकी तो बात मानी ही नहीं जा सकी, उनकी बात मानी ही नहीं जा सकती, लेकिन जो सही सनद है उसके अंदर यही बात है। यह हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है 6225 नंबर पर। अब आगे कौन अहले बैत है ये तो अलग बात रहेगी। अब इस हदीस का मतलब क्या जिनकी ये वकालत करते हैं उनके कहने के अलावा, यानी उन्होंने कहा ही नहीं, इन्होंने अपनी तरफ से ही अपनी वकालत बना ली और अपनी तरफ से खुद ही मतलब समझ लिया, वो अहले बैत इस हदीस का क्या मतलब समझते थे? क्या वो हदीस सकलैन से अपनी खिलाफत मुराद लेते थे या नहीं लेते थे? इस बारे में हम सही बुखारी में देखते हैं, हदीस है 4447 नंबर पर। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास राजी अल्लाह ताला अन्हु ने खबर दी कि अली बिन अबी तालिब राजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से बह रहे। ये उस मर्ज का वाक़या है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई थी। साहबा राजी अल्लाह ताला अन्हुम ने आपसे पूछा, अबुल हसन, हजूर अकरम का आज मिजाज क्या है? सुबह उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको अफाका है। फिर अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब राजी अल्लाह ताला अन्हु ने अली राजी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा और पकड़ के कहा कि तुम खुदा की कसम 3 दिन के बाद जिंदगी गुजारने पर तुम मजबूर हो जाओगे। खुदा की कसम मुझे तो ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मर्ज से सेहत नहीं पा सकेंगे। मौत के वक्त बनु अब्दुल मुत्तलिब के चेहरों की मुझे खूब शनाख्त है। अब हमें आपके पास चलना चाहिए और आपसे पूछना चाहिए कि हमारे बाद खिलाफत किसे मिलेगी। अगर हम इसके मुस्तहक हैं तो हमें मालूम हो जाएगा, और अगर कोई दूसरा मुस्तहक होगा तो वह भी मालूम हो जाएगा। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुतालिक अपने खलीफा को मुमकिन है कुछ वसीयतें कर दें। लेकिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि खुदा की कसम, अगर हमने इस वक्त आपसे इसके मुतालिक कुछ पूछा और आपने इनकार कर दिया तो फिर लोग हमें हमेशा के लिए इससे महरूम कर देंगे। मैं तो हरगिज़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतालिक कुछ नहीं पूछूंगा। ये रिवायत सही बुखारी के अंदर 4447 नंबर पर मौजूद है। ये हदीस सकलैन का मतलब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अहले बैत के अफराद ने यह मतलब समझा हदीस सकलैन का कि इससे मुराद खिलाफत अहले बैत नहीं है। अगर वो हदीस सकलैन से मुराद खिलाफत अहले बैत लेते तो ये आपस में बातचीत ना करते। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले तो ना कहते, अगर वो कह देते तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह देते कि खलीफा तो हम हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस सकलैन में हमारे लिए नहीं कहा था, लेकिन ना इसका मतलब अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो समझा जो तुम समझ रहे हो, ना ये मतलब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने समझा जो तुम समझ रहे हो, ना ये मतलब अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने समझा जो तुम समझ रहे हो। तो हम तुम्हारी माने
یا اہل بیت کی مانیں، تمہاری مانیں یا عباس کی مانیں، تمہاری مانیں یا عبداللہ ابن عباس کی مانیں، تمہاری مانیں یا علی ابن ابی طالب کی مانیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو انہوں نے حدیث ثقلین سے اپنی خلافت نہیں سمجھی، یہ یا رافضیوں نے سمجھی یا رافضی ہمدرد نے سمجھی۔